السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ٹریولاگر۔ آج ہم لوگ وسطی امریکہ میں واقع ایک ایسے خطرناک ملک کی سیر کریں گے جہاں ہر روز زلزلہ آتا ہے۔ آج ہم لوگ جانیں گے کہ اس ملک کے لوگ ایسا کیا کرتے ہیں کہ ان سب لوگوں کی عمر 100 سال ہوتی ہے۔ اس ملک کے لوگ ایڈونچر کے اس قدر شوقین ہیں کہ دنیا کی پہلی زپ لائن اسی ملک میں موجود ہے۔ اس ملک پر قدرت اتنی مہربان ہے کہ یہاں جانداروں کی 5 لاکھ سے بھی زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ اس ملک میں ایسا کیا ہوا جس نے ہزاروں لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ایک ایسا ملک جو پاکستان سے 15 گنا چھوٹا ہونے کے باوجود پاکستان سے 10 گنا امیر ہے، اور یہ دنیا کے ان 5 ممالک میں سے ایک ہے جس کی کوئی آرمی نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں دنیا بھر میں اپنے ساحلوں کے لیے مشہور اور دنیا کی 10% تتلیوں کے مالک کوسٹا ریکا کی۔ تو سفر شروع کرنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کوسٹا ریکا کا آفیشیل نام ریپبلک آف کوسٹا ریکا ہے۔ کوسٹا ریکا وسطی امریکا میں بحیرہ کیریبین اور بحر اوقیانوس کے درمیان واقع ایک چھوٹا پہاڑی ملک ہے۔ کوسٹا ریکا کی سرحد شمال میں نکاراگوا اور جنوب میں پاناما کے ساتھ ملتی ہے، اور یہ وسطی امریکا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ کوسٹا ریکا 5 لاکھ حیات جانداروں کے ساتھ دنیا کا سب سے زیادہ حیاتیاتی تنوع والے ممالک میں سے ایک ہے۔ دنیا میں موجود حیات جانداروں کا تقریباً 5% حصہ کوسٹا ریکا میں پایا جاتا ہے۔ حالانکہ کوسٹا ریکا رقبے کے اعتبار سے دنیا کے کل 0.3% حصے پر محیط ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا بھر میں موجود تتلیوں کی تعداد کا 10% حصہ صرف کوسٹا ریکا میں پایا جاتا ہے۔ اس نازک جاندار کی کوسٹا ریکا میں موجودگی قدرت کی کوسٹا ریکا پر مہربانیوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ سین جوز کوسٹا ریکا کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی بنیاد 1738 میں رکھی گئی اور یہ 1823 میں ملک کا دارالحکومت بن گیا۔ یہ صرف 44.62 کلومیٹر کے کل رقبے پر محیط ہے، اور اس تھوڑے سے علاقے میں تقریباً 3,40,000 لوگ رہتے ہیں۔ کوسٹا ریکا کے لوگ بہت دوستانہ اور نرم مزاج ہوتے ہیں۔ ملک کی تازہ آب و ہوا اور پرسکون ماحول لوگوں کے مزاج پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ کوسٹا ریکا کے لوگوں کا یہ خوشگوار رویہ ملک کی عالمی سطح پر اچھی شہرت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے پاکستان میں رہنے والوں کو پاکستانی کہا جاتا ہے، انڈیا میں رہنے والوں کو انڈین، اور دنیا کے ہر ملک کے شہری کو اس کے ملک کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس طرح کوسٹا ریکا میں رہنے والوں کو آپ کوسٹا ریکن نہیں کہہ سکتے۔ کوسٹا ریکا میں مقامی لوگوں کی شناخت کے لیے ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ٹیکوس کہا جاتا ہے۔ کوسٹا ریکا میں مردوں کو ٹیکوس جبکہ عورتوں کو ٹیکاس کہا جاتا ہے۔ کوسٹا ریکا کے پاس اس کے کل رقبے سے 10 گنا زیادہ سمندر موجود ہے۔ کوسٹا ریکا کا کل رقبہ 51,100 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ کوسٹا ریکا کا کل سمندر 6,25,000 مربع کلومیٹر کے کل رقبے پر محیط ہے۔ کوسٹا ریکا کی کل آبادی تقریباً 5.2 ملین افراد پر مشتمل ہے، جن میں تقریباً 84% گورے، 7% کالے، 2.4% ایشیائی اور 7% لوگ دوسری نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوسٹا ریکا نے اسپین سے 1821 میں پورے وسطی امریکا کے ساتھ آزادی حاصل کی۔ کوسٹا ریکا 15 ستمبر کو اپنا یوم آزادی مناتا ہے۔ 1949 میں جب متعدد دنیا دوسری جنگ عظیم کے اثرات میں ڈوبی تھی، کوسٹا ریکا نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے دنیا کو حیران و پریشان کر دیا۔ 1948 میں سول وار جیتنے کے بعد کوسٹا ریکا نے قانون پاس کیا اور آئین کے آرٹیکل 13 کے تحت اپنی آرمی کو ختم کیا، اور آج کوسٹا ریکا دنیا کے ان 5 ممالک میں سے ایک ہے جن کی کوئی آرمی نہیں ہے۔ کوسٹا ریکا پیسیفک رنگ آف فائر سرکل کا حصہ ہے، اور اس میں 65 ملین سال سے زیادہ پرانی تقریباً 200 آتش فشاں جیسی شکلیں موجود ہیں۔ ان میں سے تقریباً 100 مقامات ایسے ہیں جنہیں آتش فشاں کہا جا سکتا ہے، اور ان میں سے صرف 5 آتش فشاں مکمل طور پر فعال ہیں۔ واس آتش فشاں دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا آتش فشاں ہے، اور اس کے مرکز میں ایک خوبصورت نیلی جھیل واقع ہے۔ ایٹنل آتش فشاں دنیا کے 10 سب سے زیادہ فعال آتش فشاؤں میں سے ایک ہے۔
जो कि 1968 में फटा था और उसने ला फॉर्चूना इलाके को तबाह कर दिया और कोस्टा रिका के हजारों लोगों को जलाकर राख कर दिया। कोस्टा रिका नीले, सफेद, लाल, सफेद और नीले रंग की 5 उफकी पट्टियों पर मुश्तमिल है। दरमियान में मौजूद लाल पट्टी की चौड़ाई बाकी पट्टियों से 2 गुना ज्यादा है। नीली पट्टी आसमान, सफेद पट्टी सुकून, जबकि लाल पट्टी मुल्क के लिए बहाए गए खून की अलामत है। कोस्टा रिका 1821 तक स्पेन के ज़ेरे तसल्लुत था। यही वजह है कि कोस्टा रिका की सरकारी जुबान हिस्पानवी है। इसके अलावा दूसरी इलाकाई जुबानें भी कोस्टा रिका में बोली जाती हैं। कोस्टा रिका की सरकारी करेंसी कोस्टा रिकन कॉलन है। कोस्टा रिकन करेंसी के मुनफरिद और खूबसूरत डिज़ाइंस पूरी दुनिया में मशहूर हैं। करेंसी के मुख्तलिफ नोट्स पर मुख्तलिफ इलाकों और जानदारों की तस्वीर नुमायां की गई हैं, जो मुल्क के हयातियाती तनों की अक्कासी करती हैं। मुल्क के आइन के आर्टिकल 75 के तहत कोस्टा रिका का सरकारी मजहब कैथोलिक है और मुल्क की तकरीबन 55% आबादी इसकी पैरवी करती है। इस्लाम कोस्टा रिका की सबसे छोटी अक़लियतों में से एक है। दुनिया के 5 ब्लू जोन्स में से एक कोस्टा रिका के इलाके निकोया पेनिनसुला में मौजूद है। ब्लू जोन वो इलाका होता है जहां पर लोग खुशियों भरी सेहतमंद जिंदगी जीते हैं और वहां के लोगों की औसत उम्र दुनिया के दूसरे इलाकों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। ब्लू जोन की रिहायशियों की औसत उम्र तकरीबन 100 साल होती है और वो खाने में सिर्फ मकई, चावल, फलियाँ, फलों और सब्जियों पर मुश्तमिल ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। कोस्टा रिका दुनिया के खुश तरीन ममालिक में से एक है। 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक कोस्टा रिका 2012 में दुनिया का खुश तरीन मुल्क था और ऐसा इसलिए है कि हुकूमत आर्मी पर खर्च होने वाला पैसा तालीम, सेहत और पेंशन्स पर खर्च करती है। कोस्टा रिका की कुल माईशत तकरीबन 96 अरब अमरीकी डॉलर्स पर मुश्तमिल है। कोस्टा रिका के लोगों की औसत कमाई सालाना तकरीबन 13,961 अमरीकी डॉलर्स हैं, जो कि पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। कोस्टा रिका का डायलिंग कोड +506 है। कोस्टा रिका में ज़लज़ले इतने आम हैं कि वहाँ हर रोज़ ज़लज़ला आता है, लेकिन इन ज़लज़लों की शिद्दत इतनी कम होती है कि वो शायद ही किसी को महसूस हो। रोज़ के छोटे मोटे ज़लज़लों के अलावा साल में मुतअद्दिद बार शदीद ज़लज़ला आता है और हर 10 साल में एक भयानक और खौफनाक ज़लज़ला कोस्टा रिका की बुनियादों को हिलाता है। कोस्टा रिका की कुदरती खूबसूरती देखने हर साल लाखों लोग आते हैं, जो कोस्टा रिका की आमदनी का एक ज़रिया है। इस तरह टेक्नोलॉजी और दूसरे ज़राए से भी कोस्टा रिका आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कमाता है। लेकिन इन सब के बावजूद कोस्टा रिका बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत कोस्टा रिका की रीढ़ का हड्डी का काम करती है। पाइनएप्पल, ककाओ, कॉफ़ी और केले कोस्टा रिका की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया है। कोस्टा रिका दुनिया के सबसे ज़्यादा हयातियाती तनू वाले ममालिक में से एक है। दुनिया भर में होमिंग बर्ड्स की 300 इकसाम पाई जाती हैं, जबकि इन 300 इकसाम में से 52 किस्म की होमिंग बर्ड्स सिर्फ कोस्टा रिका में पाए जाते हैं। कोस्टा रिका को कुदरत ने बेशुमार खजानों से नवाजा है। मुल्क में बेशुमार कुदरती खूबसूरती, माशी तरक्की और ज़िंदगी की लाखों इकसाम मौजूद हैं। यही वजह है कि कोस्टा रिका वस्ती अमरीका का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, जबकि दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ममालिक में से एक है। कुदरत की इन नेमतों का मुशाहिदा करने हर साल तकरीबन 30 लाख लोग कोस्टा रिका के सैर करने जाते हैं। तो ये थे कोस्टा रिका के बारे में चंद ऐसे हक़ाइक़ जो वाकई हैरान कुन है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी नए मुल्क की कहानी लेकर जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।